Students, welcome once again. Today we are going to discuss an inspirational and optimistic poem 2.4, Have You Earned Your Tomorrow by Edgar Guest. He is an American poet. Let us discuss about the title of the poem first. Have You Earned Tomorrow is the title of this poem. This poem is written by Edgar Guest. In this poem, the poet has asked some questions. The title also is a question. It is a probing question. Probing question म्हणजे काय? तर स्वतःचा शोध घेणारे प्रश्न आणि अशा प्रकारचे प्रश्न कवीनं या कवितेमध्ये विचारले आहेत. In this poem or in this title, there is a word, earn. Earn means to gain. मराठीमध्ये कमावणे किंवा वर्क विथ एफर्ट्स असं म्हणतात. म्हणजे आपण एखादी गोष्ट ज्यावेळेस कमावतो आणि ती कमावण्यासाठी आपण जे प्रयत्न करतो, जे कष्ट करतो, त्यासाठी कवीनं हा पर्पजली हा प्रश्न किंवा हा शब्द त्या प्रश्नामध्ये वापरलेला आहे. सो वी शुड आस्क the same question to ourselves. How can I earn or how can I make my tomorrow? म्हणजे मी माझा उद्याचा दिवस कसा मिळवू शकतो किंवा तो दिवस मिळवण्यासाठी is able or am I able to earn this day or tomorrow? The answer is simple. The answer of this question, have you earned your tomorrow, is simple. According to Edgar Guest, if you wish or if you want to earn your tomorrow, if you want to make your tomorrow, you have to do nothing different. जर आपल्याला आपला उद्याचा दिवस कमवायचा असेल तर आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये वेगळं असं काही करावं लागतं. We should not do anything different. Just try to improve the life of others. कवीच्या मते फक्त आपण काय केलं पाहिजे तर इतरांचं आयुष्य हे इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे, इतरांच्या आयुष्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. जस्ट ट्राय टू इम्प्रूव्ह द लाईफ ऑफ अदर्स. जस्ट ट्राय टू गिव्ह द हॅपीनेस टू द अदर्स. जस्ट ट्राय टू हेल्प अदर्स और रिस्पेक्ट अदर्स. देन देयर विल बी युअर टुमारो और यू आर एलिजिबल टू गेट, यू आर एलिजिबल टू earn your tomorrow. So, poet had asked some questions in this poem, but this poem or these questions in this poem doesn't need any answers because the poet wants you have to think yourself about your life, about your deeds, and so ask a question to yourself. Have I earned my tomorrow? खरोखरच मी जो आजचा दिवस घालवलेला आहे तो खरोखरच मी चांगल्या पद्धतीने घालवलेला आहे का? खरोखरच मी माझ्या आजच्या दिवसामध्ये कुणाला आनंद दिलेला आहे का? किंवा जर असं दिला असेल तर
मी खरोखर तो दिवस कमावलेला आहे का आणि उद्याचा दिवस कमावण्यासाठी मी एलिजिबल किंवा पात्र आहे का. आफ्टर डिस्कशन ऑफ टायटल we will discuss about the poet Edgar Guest. Edgar Guest was born in England and brought to the USA, United States of America at the age of 10. म्हणजे एडगर गेस्ट यांचा जन्म जरी इंग्लंडमधील असला तरी वयाच्या 10व्या वर्षी त्यांना अमेरिकेला जावं लागलं. He is known as the people's poet. म्हणजे ते लोककवी म्हणून प्रसिद्ध होते. Because he was a simple poet. He was a people's poet because of his simple style and optimistic tone of writing. Let us discuss about the poem. This is an inspirational and optimistic poem. In this poem, the speaker is asking some questions to the readers, whether they have done anything different in their life for the others or not. If they have done anything different to improve the life of the others or not. So, these questions are directed to the readers by the poet. These questions asked by the poet in this poem are the probing questions. Probing questions means स्वतःचा शोध घेणारे असे प्रश्न. So the poet has asked some probing questions to a reader about how they spend their days, how they spend their life. In this poem, there are 4 stanzas, and each stanza has 4 lines each. Questions asked by the poet to the readers, as in the title also. While asking some questions to the readers, the poet is not expecting any answer from the readers, because the poet wants the readers should think about themselves, about their life. Now, I am going to read the first stanza of the poem. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over, and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? In this poem, there are some new words. I am going to introduce them. The first new or difficult word in this stanza is toiling time. Toiling time means work with physical efforts or hard work. म्हणजे कठीण परिश्रम करणं किंवा
इथं कवितेमध्ये खडतर जीवन व्यतीत करणं असा त्याचा इथं अर्थ आहे. Then there is second new word which is utter. Utter means to speak, to say. Now I am going to explain the first stanza. In this stanza, the poet has asked the questions. He doesn't need any answer like yes or no, but he is expecting that the readers should ask these questions to themselves and think about it. म्हणजे कवीनं इथे विचारलेले जे प्रश्न आहेत ते रीडर्सना, वाचकाला विचार करायला लावणारे प्रश्न आहेत. त्यामध्ये कवीला कुठल्याही प्रकारचं उत्तर ते अपेक्षित नाही, तर ते प्रश्न वाचकांनी स्वतःला विचारून त्या प्रश्नाबद्दल विचार करायला भाग पाडणारे, विचार करायला लावणारे असे ते प्रश्न आहेत. आणि त्यातून खरोखरच आपण इतरांना आनंद देतो किंवा नाही याचा आपणच स्वतःच मूल्यमापन करण्यासाठी विचारलेले हे प्रश्न आहेत. सो इन द फर्स्ट stanza, the first line, is anybody happier because he passed his way? In this very first line, the poet has asked the question, is anybody happier because of you? You have passed his way. जेव्हा तुम्ही एखाद्याच्या आयुष्यामध्ये, जीवनामध्ये प्रवेश करता, एखाद्याच्या जवळून जाता असा अर्थ न घेता, एखाद्याच्या आयुष्यामध्ये प्रवेश करता जाता, त्यावेळेस खरोखर तुम्ही त्या व्यक्तीला आनंद दिलेला आहे का, किंवा तुमच्या जाण्यानं, त्याच्या जीवनामध्ये प्रवेश होण्यानं त्या व्यक्तीला तो आनंद खरोखर मिळालेला आहे का? Is that person being happy because of you? Have you given the happiness to him or her? खरोखरच तुम्ही तो आनंद दिलेला आहे का? Does anyone remember that you spoke to him today? In this line, the poet says, does anyone remember you that you spoke to him today? आज ज्या व्यक्तीशी तुम्ही बोलला, त्या व्यक्तींना तुम्ही बोलला, त्या व्यक्ती आज तुम्ही जे शब्द बोलला ते खरोखर त्यांच्या लक्षात आहेत का, किंवा तुमच्या बोलण्यामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये असा काय बदल झालेला आहे का की ज्यामुळे ते तुम्हाला आठवत असतील किंवा तुमची त्यांना आठवण होत असेल, तुमच्या शब्दांची आठवण होत असेल. This is almost over. Sorry, this day is almost over. म्हणजे आजचा दिवस संपून गेलेला आहे. You have done with it, and its toiling time is through. आणि आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही केलेले परिश्रम हे सुद्धा झालेले आहेत, संपलेले आहेत, किंवा तुम्ही दिवसभर परिश्रम घेतलेले आहेत. You have worked hard with physical efforts, but is there anyone to utter now a kindly word of you? आजचा दिवस तुम्ही पूर्णपणे व्यतीत केलेला आहे, परंतु असं कुणी एखादं आहे का की ज्यांना तुम्ही बोललेले शब्द, चांगले प्रेमळ शब्द त्यांच्या लक्षात राहिलेले असतील, किंवा ते तुमचे चांगले शब्द उच्चारत असते. अशा पद्धतीनं तुम्ही एखाद्याच्या जीवनामध्ये तो बदल केलेला आहे का? Then I am going to read the second stanza. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish
sort of howdy and then vanish in the throng. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? In this poem also, there are some new words to us. The first word in this stanza is churlish. Churlish means rude, म्हणजे उद्धट असा. Then there is second word howdy. Howdy means like hello. जसं की आपण हॅलो किंवा मित्रा, अरे मित्रा, हे मित्रा किंवा ए दोस्ता असं जे म्हणतो त्या पद्धतीनं इथं हावडी हा इट इज अन इनफॉर्मल वर्ड टू स्पीक टू अवर फ्रेंड. हॅलो लाईक हॅलो और इट इज अ फ्रेंडली greeting while or when we meet our friends. We speak or we say hi, hello, like this. This is a word howdy. Then there is another word which is throng. Throng means crowd, gardi. Then there is another word grateful. Grateful means thankful. And next word deed. Deed means act. आपल्याकडून केली गेलेली झालेली एखादी कृती. Now I am going to explain the second stanza. In the second stanza, the first line, did you give a cheerful greeting to the friend who came along? म्हणजे जेव्हा तुम्ही तुमच्या एखाद्या मित्राला भेटता किंवा तुमचा मित्र ज्या वेळेस तुम्हाला भेटतो त्यावेळेस खरोखर तुम्ही त्याला प्रेमानं भेटलात का? किंवा डीड यू गिव्ह अ चिअरफुल ग्रीटिंग आणि खरोखर तुम्ही त्याला चिअरफुली ग्रीट केलं का? त्याला खरोखर तुम्ही आनंदानं भेटलात का? किंवा फक्त ॲज अ फॉर्मॅलिटी हॅव यू और हॅड यू मेट टू युअर फ्रेंड? तुम्ही खरोखर तुमच्या मित्राला फक्त एक औपचारिकता म्हणून भेटलात का? हे खरोखरच मनापासून भेटलात? और a churlish sort of howdy, की नुसतंच फक्त असं बाय बाय. आपण जसं की एखाद्या व्यक्तीला सहज भेटतो आणि बाय बाय करून निघून जातो तशा पद्धतीनं तुम्ही तुमच्या मित्राला भेटलात, फक्त बाय बाय केलं किंवा हावडी हाय हॅलो केलं आणि निघून गेलात असं झालं का? तर नाही. सो or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Throng means crowd. तुम्ही तुमच्या मित्राला जाताना फक्त बाय बाय केलं किंवा हाय हॅलो केलं आणि असणाऱ्या गर्दीमध्ये विरून गेलात किंवा असणाऱ्या गर्दीमध्ये तुम्ही अदृश्य झालात असं झालं का? खरं तर काय होणं गरजेचं आहे की तुम्ही तुमच्या मित्राला भेटत असताना अतिशय मनापासून त्याला भेटणं गरजेचं आहे. फक्त बाय बाय करणं किंवा हाय हॅलो करणं हे नाही. मीन्स इट इज युअर र्यूड बिहेवियर टू युअर फ्रेंड. म्हणजे काय तर तुमच्या मित्राबद्दलचं असणारं एक रूड बिहेवियर. इट्स अ चर्लिश बिहेवियर, रूड बिहेवियर. तर द पोएट डझंट लाईक द रूड पीपल और द रूड बिहेवियर टू अवर क्लोज वन्स. सो व्हेनेवर वी गो टू क्लोज अवर क्लोजेस्ट और द क्लोज वन्स, we should have the love towards them. म्हणजे खरोखर आपण आपल्या मित्रांना भेटताना मैत्रीपूर्ण भेटणं गरजेचं आहे. खरोखर प्रेमस्वरूप प्रेमानं भेटणं गरजेचं आहे. डू नॉट फॉलो दी फॉर्मॅलिटीज ओनली while meeting your friends. असं कधीला इथं म्हणायचं आहे की फक्त फॉर्मॅलिटीज फॉलो करू नका, तर मनापासून त्यांना भेटा, त्यांना आनंद द्या. Were you selfish, pure and
simple as you rush along the way. त्या मार्गावरून जात असताना खरोखर मग तुम्ही सेल्फिश होता का? तुमच्यामध्ये तो स्वार्थ होता का? फक्त हाय हॅलो करणं असं होतं का? तर नाही, तर तसं नसावं. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? तुम्ही तुमच्या मार्गातून जात असताना कुठल्याही बाबतीत इतरांच्या बाबतीत काय असणं गरजेचं आहे? तर निस्वार्थी असणं गरजेचं आहे. डू नॉट बी और डोंट बी सेल्फिश विथ अवर क्लोज वन्स. आपल्या जवळच्या व्यक्तीबद्दल तुम्ही सेल्फिश नसावं असा एक साधा विचार कवीनं आपल्या पुढे मांडलेला आहे. So the poet in this line, we come to know that the poet doesn't like the selfish people or the rude behavior of the people or the selfish talk of the people or the selfish. The poet doesn't like the selfish nature. Or is someone mighty grateful for a deed you did today? कविता असं म्हणतोय की इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डीड टुडे. तुम्ही आज जी एखादी कृती केली, एखादी डीड केली, एखादी ऍक्ट केली, त्या कृतीमुळे इतरांच्या बाबतीत केलेल्या त्या कृतीमुळे खरोखर ते व्यक्ती, ती लोक थँकफुल आहेत का? किंवा त्या आपल्या कृतीमुळे खरोखर ती लोक आनंदी बनलेली आहेत का? किंवा ती खरोखर त्याबाबत आपल्याशी कृतज्ञ आहेत का? तर अशा पद्धतीचा प्रश्न हा आपण आपल्याला विचारला पाहिजे की खरोखरच मी आज इतरांशी ज्या पद्धतीनं वागलो, ज्या पद्धतीनं बोललो, त्यामुळं खरोखर ते व्यक्ती आनंदी आहेत का? का खरोखर त्यांना त्याच्यातून आनंद मिळालेला आहे आणि त्याबद्दल ते खरोखर कृतज्ञ आहेत का? तर अशा पद्धतीचं प्रश्न कवीनं रीडर्सना विचारलेले आहेत आणि यामधून कवी त्या रीडर्सना स्वतःला विचार करायला भाग पाडतो आहे आणि इतरांना आनंद देणं हे किती महत्वाचं आहे की ज्यामुळे आपलंही आयुष्य सुंदर बनतं, हे एक कवीला सांगायचं आहे. नाउ आय एम गोइंग टू रीड द थर्ड स्टांजा. लिसन इट केअरफुली. Can you say tonight, in parting with the days that's sleeping fast, that you had a single brother of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? In this poem there is a new word, rejoice. Rejoice means happiness, to give happiness to others or being happy. Now I am going to explain the stanza. Can you say tonight, in parting with the days that's sleeping fast? आजच्या रात्री तुम्ही असा विचार केलेला आहे का की आजचा दिवस हा संपून गेलेला आहे? The day has sleeping fast. That days that's sleeping fast. आजचा दिवस हा भरभर किंवा पटकन संपून गेलेला आहे आणि अशा या दिवसामध्ये that you had a single brother of the many that you passed. आणि अशा ह्या आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही ज्या ज्या व्यक्तींना भेटलेला त्यापैकी एखाद्या व्यक्तीला तरी तुम्ही मदत केलेली आहे का, असा प्रश्न तुम्ही आज स्वतःला विचारा. Is a single heart rejoicing over what you did or said? आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही ज्या ज्या व्यक्तींना भेटलेला आहात त्या व्यक्तींबद्दल तुम्ही ज्या कृती केलेल्या असतील किंवा त्यांच्याशी तुम्ही जे बोलला असाल त्यामुळं त्यांना
खरोखर आनंद मिळालेला आहे का, किंवा तुमच्या कृतीमुळे किंवा तुमच्या शब्दांमुळे एखाद्याच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण झाला आहे का, तुम्ही एखाद्याला खरोखर आनंदित बनवलेला आहे का. Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Is there any single person who has lost his hopes and because of you he is encouraged now? आणि असा एखादा व्यक्ती आहे का की ज्याच्या जीवनामध्ये त्यानं पूर्ण आशा त्यानं लॉस केलेल्या आहे किंवा तो आता थांबलेला आहे आणि केवळ तुमच्यामुळे त्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा ते धैर्य निर्माण झालेलं आहे. अँड वन्स अगेन ही इज गोइंग टू ट्राय. आणि असं काही तुमच्याकडून घडलेलं आहे का की ज्यामुळे त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये पुन्हा एकदा त्या आशा निर्माण झालेल्या आहे. सो इन दिस पोएम द पोएट सेज, अकॉर्डिंग टू द पोएट, if you have given happiness to the others, to the single person in a day, then you are eligible to earn your tomorrow. कवी असं म्हणतोय की जर तुम्ही आजच्या दिवसामध्ये एखाद्या व्यक्तीला जरी मदत केली असेल, एखाद्या व्यक्तीला जरी आनंद दिला असेल, तरी तुम्ही उद्याचा दिवस मिळवण्यासाठी एलिजिबल आहात किंवा त्यासाठी उद्याच्या दिवसासाठी तुम्ही पात्र आहात. नाउ द पोएट सेज, in this stanza the poet is optimistic, or this stanza has the optimistic tone. If you are eligible, if you have done the great work, if you have given the pleasure to the others, then you are eligible to earn your next day, the tomorrow. म्हणजे कवी तिथं अशी अपेक्षा व्यक्त करते की तुम्ही खरोखर तुमच्या जीवनामध्ये इतरांना आनंद किंवा मदत ही केलीच पाहिजे आणि तरच तुम्ही त्यासाठी पात्र असू शकता. Now I am going to read the fourth stanza. Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have one more tomorrow by the work you did today? In this poem, in the first line, the poet has used the word sorely. Sorely means badly. There is another word, new word, that is discontent. Means not satisfied. Not satisfied. The third word is slumber. Means sleep. Slumber means sleep. Guard, yeah. In this poem or in this stanza, the poet says, did you waste the day? According to the poet, the waste the day means, the poet says, if you think about me, and myself, and not thinking about the others, means you are
सेल्फिश म्हणजे कवीला इथं असं म्हणायचं आहे की जर तुम्ही आजच्या दिवसामध्ये फक्त जर स्वतःचा आणि स्वतःचाच विचार केलेला असाल तर तुम्ही सेल्फिश आहात आणि तुम्ही जर इतरांचा विचार केलेला नसेल तर दिस डे इज द बेस्ट डे फॉर यू म्हणजे तुमचा आजचा दिवस हा वाया गेलेला दिवस आहे असं कवीला इथं म्हणायचं. Did you waste the day or lose it? जर तुम्ही असा दिवस वाया घालवलेला असेल तर was it well or sorely spent किंवा असा दिवस तुम्ही चांगल्या पद्धतीने घालवलेला असेल किंवा वाईट पद्धतीने घालवलेला असेल तर हे योग्य नाही. Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? तुम्ही तुमच्या वर्तनामुळे एखादा चांगले क्षण किंवा काइंडनेस द ट्रेल ऑफ काइंडनेस प्रेमळपणा किंवा चांगले शब्द तुम्ही सोडून गेलेला आहात का किंवा काइंडनेस प्रेम एखाद्याला दिलेला आहे का किंवा अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट किंवा तिथं लॅक ऑफ सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे एखाद्याला असमाधानी केलेला आहे का किंवा तुम्ही एखाद्याला प्रेम दिलेला आहे. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? आणि जेव्हा तुम्ही गाढ झोपेमध्ये असता स्लंबरमध्ये असता त्यावेळेस एक दैवी शक्ती एक दैवी आवाज किंवा तुमचं अंतर्मन गॉड वुड से तुमचं अंतर्मन तुम्हाला सांगेल की खरोखर तुम्ही जर एखाद्याला आनंद दिलेला असेल खरोखर तुम्ही कोणाला मदत केलेली असेल आणि तुमचा दिवस चांगल्या पद्धतीने घालवलेला असेल तर निश्चितपणे यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो तर निश्चितपणे तुम्ही तुमचा दिवस नक्कीच कमावलेला आहे. बाय द वर्क यू डिड टुडे आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही जे काय काम केलेलं आहे आणि त्या कामामुळे जर इतरांना आनंद झालेला असेल तर किंवा इतरांचं आयुष्य सुधारलेलं असेल तर नक्कीच तुम्ही तुमचा उद्याचा दिवस मिळवलेला आहे असं तुम्हाला तुमचं अंतर्मन निश्चितपणे सांगेल. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट इन दिस पोएम द पोएट सेज इफ यू थिंक अबाउट ओनली अबाउट योरसेल्फ and not about the others, it means you have wasted your day. कवी म्हणतो की जर तुम्ही फक्त तुमचाच विचार करत असाल आणि इतरांचा विचार जर करत नसाल तर तो दिवस पूर्णपणे तुम्ही वाया घालवलेला आहे असाच त्याचा अर्थ होतो आहे. आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा आणि खरोखर तुम्ही उद्याचा दिवस कमावण्यासाठी पात्र आहात का? आर यू एलिजिबल टू अर्न युअर नेक्स्ट डे? देन अकॉर्डिंग टू पोएट वी शुड नॉट थिंक अबाउट ourselves only, so we must think about the others. We must try to improve the life of the others. And through this poem, the poet says we should live for the others, not for ourselves only. So, students, if you have any doubts about this poem, you can ask me, you can discuss with me. Thank you very much.